दस्तावेज़ यूट्यूब चैनल ते तुहाडे अपने ही निरंजन बोहा ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, जिवें कि तुसीं सारे जाणदे हो कि इस चैनल ते हर बुधवार वाले दिन आपां पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ नवीं छपियां पुस्तकां बारे चर्चा करते हैं। इसे लड़ी नूं जारी रखते हैं अज आपां पंजाबी काव्य की पुरातन उपविधा कविश्री ते विद्यक खेत्र च उगड़वा योगदान पाउण वाले साडे बजुर्ग लेखक बोहड़ सिंह मल्लण की हुणे छप के आई सवे जीवनी ईमानदारी की इबारत बारे गल करांगे। दोस्तों, सवे जीवनी लिखण का अधिकार भावें किसी लेखक लिए राखवा तो नहीं है, पर पाठकों वालों उस सवे जीवनी नूं ही वध मानता दी जाती है जिस दे लेखक ने अपने जीवन काल च समाज तो लिया घट ते मोड़िया वध होवे। सावें पद्धरे ते छांदार रस्तियां ते तुरन वाले लेखक का जीवन अनुभव इन्ना विशाल नहीं हुंदा कि पाठक इस तो प्रेरणा लैके अपने जीवन नूं कोई असारू सेध या दिशा दे सके। जीवन संघर्ष दीआं औखियां घाटियां पार करके प्रवान चढ़े असूल प्रस्त जीवन की गाथा ही सवे जीवनी के माध्यम राहीं पाठकों नूं अपने वल खिंचण की समर्था रखती है। इस संदर्भ च जदों असीं बोहड़ सिंह मल्लण वालों अपने जीवन नूं अज दे मुकाम तक पहुँचाउण लई कीते संघर्ष का लेखा जोखा करते हैं तो पता चलता है कि उस सवे जीवनी लिखण लई बड़े ढुकवें समय की चोण की है तो वो ये सवे जीवनी लिखण का पूरा हकदार भी है। भावें उसकी वधेरे संघर्षी ऊर्जा अपने परिवार के समाजिक ते आर्थिक उत्थान के लेखे ही लगी है, पर कविश्री ते विद्यक खेत्र विच उस वल्लों पाया समर्पित भाव वाला योगदान भी किसी सवे जीवनी का हिस्सा बनने की पूरी योग्यता ते काबलियत रखता है। दोस्तों, सवे जीवनी लिखण की पहली शर्त यही हुंदी है कि लेखक अपने जीवन विच वापरे सारे सुभाविक ते गैर सुभाविक वरतारियां की इबारत लिखण वेले पूरी तरह ईमानदार रहे। इस इबारत च झूठ दा रला इस दे प्रभाव नूं घटा जांदा है। अक्सर लेखक सवे जीवनी लिखण वेले दूसरियां बारे तां वध तो वध सच बोलते ने, पर अपने आप नाल कुछ रियायत कर जाते ने ते पाठकों तो बहुत कुछ छुपा भी लेंदे ने। इस सवे जीवनी के लेखक अंदर भी सधारण मध्यवर्गी मनुख वांग कुछ कमजोरियां रहीआं ने, पर वो अपनियां कमजोरियां नूं जग जाहर करन दा मादा भी रखता है ते अक्सर अपनियां गलतियां ते खामियां बारे पछतावा भी करदा विखाई दिंदा है। इस लिहाज नाल उसदी सवे जीवनी का सिरलेख ईमानदारी की इबारत इस पुस्तक के विषा वस्तु नाल पूरा न्याय करदा जापदा है। दूजियां बारे बोलण वेले भी वो नाराज़गी मुल लैण की हद तक बेबाक सच बोल जाता है। वो अपने पाठकों नूं भी वार वार अपील करता है कि वो उस वल्लों कीतियां गलतियां तो सबक लैके इन्हां तो बचन की कोशिश जरूर करन। दोस्तों, जदों वो अपनी
ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਾਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਲਗਾਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਟੁੱਟਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਬੈਰਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਣ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਵਿ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗਲਪੀ ਰਚਨਾ ਵਰਗਾ ਕਹਾਣੀ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।